Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce vendredi 16 août. Dialogue national, l'instance nationale de médiation et de dialogue poursuit ses consultations, des témoignages de citoyens dans ce journal. À Tiaret, un projet de pisciculture intégré à l'agriculture, une expérience inédite. Nous vous dirons dans ce journal comment l'exploitant a monté son projet et de quelle manière il souhaite le développer. Un peu de fraîcheur à la fin de ce journal. Nous vous emmènerons à Béjaïa déguster des glaces, des parfums et des couleurs qui donnent envie. Bienvenue à tous, vous êtes nombreux à suivre l'évolution du dialogue national. Un moyen pour dépasser la crise politique que connaît le pays, mais aussi pour organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Dans ce journal, on vous propose d'écouter la réaction de certains citoyens. احنا 6 اشهر وحنا قاعدين ندوروا المؤسسات، نصهم راهم شي خلصوا، نصهم راهم طردوهم، النص نخدموا بلادنا خويا. احنا نروحوا للحوار، ناس نضاف، نروحوا للحوار ونتحاوروا ونفريوا ونخدموا بلادنا سبحان الله. انا مؤسسة الجيش نحترمها فوق الجميع. مؤسسة الجيش خط احمر، واحد ما كي الجزائر ثاني خط احمر. مؤسسة الجيش خط أحمر. مؤسسة الدولة تاع الصح، الركيزة تاع الدولة تاع الصح خط أحمر. حنا نهضروا على هذو اللي كلاو البلاد ونهبوا، لازم يتحاسبوا. العصابة اللي دات البلاد للهلاك، سمعت العصابة اللي دات الهلاك، سمعت ولو كان نكون أنا خربت البلاد يعقب يروح للحراش. ويعطيك الصحة القايد صالح، راك خدمت مليح. احنا ماذا بينا يكون حل لازم انت تتحاور معايا ونتحاور معاك باش تكون النتيجه ان شاء الله. هذا ما كان، ونقولوا ان شاء الله حنايا نحبوا عبد صالح اللي يحكم الجزائر، اللي يحكم اللي يسير الجزائر، يكون عبد مصلح، يكون عبد يخاف من ربي، يكون يجيب الخيرات للبلاد والشباب تخدم وكل حاجه في بلاصتها. اعتقد ان الحل في هذه الازمه السياسيه هو الذهاب الى طاوله الحوار البناء. طاولة الحوار البناء ستأتي بنتائج إيجابية التي تكون في صالح الجزائر بصفة عامة. أنا كمواطن جزائري انتخابات رئاسية في يا خويا انت اترشحوا واللي يفوز واللي يفوت عليه الشعب مبروك عليه ويقود الجزائر والصندوق يفصل. حنا إلى متى كاين الناس راه يتعطل ماشي قادر يدخل للانتخابات ويقول لك أنا محلف أنا مولاها. فلا بد إذا لابد من قائد للسفينة، لابد من قائد للسفينة في أقرب وقت، فتأخره سيؤدي إلى غرقها، وحين عندئذ الخاسر الأكبر هو الجزائر. معناتها لابد لنا من رئيس شرعي عن طريق الصندوق. لقد سئمنا من هذه المدة الزمنية ونروحوا للانتخابات مباشرة. طولة الأزمة رانا في أزمة كرهنا. كل الشعب الجزائري متضامن مع القضاء، وهو يستاهل كل التشجيع والتقدير على معالجة الملفات، لا سيما ملفات الفساد. العدالة الجزائرية أصبحت عدالة حقيقية محررة تماما، حررتها المؤسسة العسكرية فهي مشكورة على ذلك. نحن نؤيد فكرة الحوار الوطني بمشاركة جميع أطياف المجتمع، مكونات المجتمع الجزائري، بمشاركة النخبة نتاع المواطنين الجزائريين في كل ولايات الوطن، في 48 ولاية أن تكون ممثلة في الحوار الوطني، ويكون حوار جدي وفعال من أجل الخروج من الأزمة. احنا ماذا بينا يستمر هذا الحوار، يكون مستمر ديما ونناقشوه باش على الأقل نلحقوا الانتخابات في أسرع وقت. ماناش نقعدوا ديما في الحوارات ماذا بينا لازم الحوار يتم، ندير له نقاط الحروف ويتم لنا وندير انتخابات في أقرب وقت. أنا يام من الحوار لازم نتحاوروا، عندنا حل وقت آخر من غير الحوار. وهذه البلاد تاعنا احنا وين رانا رايحين بها؟ ما تحاوروش بعد وين لا فين وين رانا رايحين؟ لازم حل ولا لا اختي؟ لازم نرمموا الشعب هذا الصح، لازم نتحاوروا مع بعضنا بعض. من الحوار من اجل لا شيء، من اجل الجزائر التي دفع من اجلها 1.5 مليون من الشهداء
الغالي والنفيس من أجل أن نعيش أحرارا مستقلين. وندعو كذلك إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن من أجل أن نبقى دائما في الدستور، ونثمن كذلك مرافقة الجيش الوطني الشعبي لهذا الحراك. وإحنا نفتخر بالجيش، الناس قاع الدول تفتخر بالجيش تاعها، تفتخر بالامن تاعها، وإحنا علاه هذا الامن شكون؟ انا عندي كل ما كانش في الجزائري ما عندوش خو بوليسي، ما عندوش خو جندار، ما عندوش خو عسكري، ما كانش شاب ما فوتش العسكر، وإحنا واش نهضروا على الجيش؟ الجيش تاعنا وتاع بلادنا ونفتخروا به وبالاسلك الامن ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. Dans l'actualité de ce vendredi, 2 personnes ont perdu la vie dans une collision entre un train et un véhicule qui se dirigeait de la wilaya de Belabès vers la wilaya de Tlemcen. 3 personnes blessées ont été transférées vers l'hôpital d'Ibn Badis à Sidi Belabès. Un bilan communiqué par la Direction générale de la protection civile. Prudence donc si vous prenez la route. Dans l'actualité de ce vendredi aussi, la ministre de la Culture, Mariam Merdassi, et l'assistante du secrétaire d'État américain chargé de l'éducation et la culture, Marie Royce, ont signé un mémorandum d'entente entre l'Algérie et les États-Unis pour restreindre l'importation des biens culturels de l'Algérie vers les États-Unis, comme on peut le voir sur ces images, et mettre fin donc au pillage et au trafic illicite des biens culturels qui représente le patrimoine culturel algérien. Le mémorandum ouvrira de nouveaux horizons, selon le ministère de la Culture, pour la coopération dans le domaine de la lutte contre le vol et le trafic illicite des projets culturels. Nous allons maintenant à Tiaret, justement, pour vous parler d'une expérience de la pisciculture intégrée à l'agriculture. Retourner la terre et introduire une agriculture bio n'a plus de secret pour Abdelaziz, un exploitant qui s'est inspiré de plusieurs expériences réussies. Les autorités locales applaudissent. L'exploitant voit déjà grand avec d'autres projets. Le point avec Amel Bouarba. La volonté et la persévérance sont certainement les clés de la réussite. Le cas de Abdelaziz, jeune investisseur agricole de Tiaret, en est l'exemple édifiant. Malgré de bien modestes moyens, cet enfant de Qsr Chlala a réussi à relever le défi avec la mise en valeur d'une parcelle de terre d'une superficie de 14 hectares. Un projet ambitieux consacré à la pisciculture intégrée à l'agriculture. J'ai planté moi-même mes arbres, j'ai fait leur croisement et je les ai cultivés également moi-même. Dieu merci. J'ai introduit toutes les techniques modernes. J'ai introduit aussi la technique de l'élevage des canards au milieu des arbres fruitiers. Technique qui a donné des résultats extraordinaires. Il faut dire que j'insiste sur tout ce qui est naturel dans mon projet. La direction de la pêche de Tiaret salue ce genre d'expérience réussie, assurant qu'elle soutient et accompagne les investisseurs désireux de se lancer dans ce domaine. Nous avons lancé des sessions de formation dans le domaine de la pisciculture intégrée à l'agriculture. Nous avons fait appel à 4 enseignants qui ont formé pendant 2 ans des agriculteurs. Abdelaziz a mis toute sa passion et son savoir-faire pour le succès de ce projet, mais il ambitionne d'aller encore plus loin. J'espère avec l'aide de Dieu me lancer dans l'élevage de bétail. Cela me permettra de bénéficier des produits organiques pour servir d'engrais naturel pour mes arbres fruitiers. Une bien belle manière pour ce jeune agriculteur de réconcilier en toute harmonie la production végétale et animale. L'expérience de Abdelaziz reste donc un bel exemple à suivre pour tous les jeunes qui aspirent à investir dans le domaine agricole. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, lors d'une opération qualitative opérée le soir du jour de l'Aïd al-Adha, les membres de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Cheraga ont pu démanteler une organisation criminelle spécialisée dans le vol et l'escroquerie. Ces investigations ont permis l'arrestation de 14 personnes, membres de cette bande, et récupéré 2285 têtes de bétail sur 3500. Ces véhicules et équipements informatiques ont été saisis, des documents et des cachets falsifiés utilisés pour signer de faux contrats de montants faramineux qui dépassent les 30 milliards de centimes. Nous écoutons cette déclaration à présent. تحقيق الموجز بين أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية محترفة تستخدم ختم مقلد لإحدى اللجان غير معتمدة لإبرام صفقات وهمية بمبالغ مالية
ضخمة منها ما يزيد قيمتها عن 30 مليار. أفراد الشبكة سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق. On apprend qu'un nouveau décès a été enregistré parmi nos pèlerins. Il s'agit de Hamza Aïcha de la wilaya de Annaba, ce qui porte le nombre de décès des hadjis algériens à 17, selon le chef de la mission médicale algérienne sur place. 15 pèlerins algériens se trouvent dans des hôpitaux de la Mecque. Cette mission va se réunir pour préparer une liste des malades à transférer vers les hôpitaux algériens. Dans l'actualité internationale, un dénouement de la crise politique au Soudan se profile. En effet, le Conseil militaire de transition au pouvoir, le Conseil militaire de transition au pouvoir et les chefs de file de transition s'apprêtent à signer demain un accord historique, ce qui ouvre une période de transition vers un pouvoir civil après 8 mois de manifestations et de violences. La situation entre les deux voisins rivaux, l'Inde et le Pakistan, arrive sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion à huis clos pour évoquer la situation au Cachemire après la décision de l'Inde de révoquer l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire contrôlée par New Delhi et revendiquée par Islamabad. Et puis, sur le terrain, la tension est montée d'un cran aujourd'hui après la déclaration du ministre indien de la Défense qui a laissé entendre que l'Inde pourrait remettre en cause sa doctrine de non-recours en premier à l'arme nucléaire. Place au foot à présent. Hier, c'était la reprise du championnat de Ligue 1 Mobilis. Voici les résultats donc. Nahd Hussein-D et l'AGS Kabylie se sont neutralisés 0 partout. NC Magra s'est imposé face à l'Asso Schlef 1-0. L'USM Alger a pris le dessus sur l'entente de Sétif 2-1. Kabosh Baririj a fait un nul face au CR Belouizdad, 1 partout. L'US Biskra, quant à lui, a gagné à domicile face au Parado AC, 1-0. Et puis, la suite de cette première journée sera marquée par la rencontre du MCA face à l'ASM Ain Mlila à partir de 21h, un match retransmis en direct sur Canal Algérie. Vous pouvez suivre demain le match qui oppose le MC Oran à l'USM Bel Abbès à 20h45, toujours sur Canal Algérie. À la plage de Zemouri, des centaines d'enfants venus de Sétif profitent de la mer toute la journée, mais pas que. Le matin, ils vont respirer de l'air frais de la montagne. Le soir, ils ont rendez-vous avec des soirées donc organisées sur place et bien animées. Des éducateurs veillent sur leur bien-être, des médecins sur leur santé. Mounana Ouelhamoudi. Des vacances pleines d'ambiance, un concentré de sport, d'activités, de découvertes et de joie. Des vacances en bord de mer sur la plage de Zemouri à Boumerdès sont organisées au profit de ces enfants venus de la wilaya de Sétif. Il s'agit pour la plupart d'enfants orphelins ou issus de familles démunies. Moi, j'adore la plage. J'aimerais revenir ici au moins 4 fois. Depuis qu'on est ici, on se baigne matin et soir. On fait des activités intéressantes. On se promène dans la forêt et les encadreurs font très attention à nous. En vue d'assurer le bien-être des petits pensionnaires, le camp de vacances dispose d'une clinique médicale. La restauration est assurée par une équipe professionnelle. Nous avons accueilli près de 170 enfants venus de la wilaya de Sétif. Cette initiative entre dans le cadre de la solidarité nationale. Des sorties, des jeux, des soirées et différentes activités culturelles sont au programme de ces vacances. Ces vacances permettront à ces enfants de se détendre, mais aussi de découvrir leurs capacités physiques et artistiques. Ils repartiront certainement avec des souvenirs plein la tête.
On vous invite à présent à prendre une glace à Béjaïa, à la place Guidon. Sur place, c'est une affaire de 3 générations. Avec Imaguraya et la glace de Béjaïa est-elle en train de devenir un incontournable pour les touristes? Les parfums donnent envie et l'ambiance aussi. Saïda Mayouf a dégusté quelques parfums pour nous regarder. S'il est un endroit bien prisé des vacanciers et autres visiteurs de la ville de Yemmagouraya, c'est bien le rond-point de la place du 1er novembre, anciennement la mythique place Guidon. Et pour cause, les glaces par là ont une saveur toute particulière jusqu'à devenir les incontournables en cette saison estivale. الشكل عشان تالي درداير دالي بولا كلاس بريسك الميور زي سنيك الدوية وهنا كيما راكم تشوفوا الغاشي توريست دي كلاس. Vous appréciez les glaces ici? Ça va. دي بون كلاس هذه حاجة باينة. يا ديفيرون غو بيان سور فرامبواز سوريز يا تو تما كاين كلش كاين باستيك تما اللي يجي لبجاية لازم يجي يذوق لا كلاس تاع دالي بولا كلاس. Pour ces fabricants de glace, l'histoire a commencé en 1958 lorsque Dali Boulaglace s'est lancé dans cette belle aventure. Au fil des ans, ses ateliers n'en finissent plus de gagner en notoriété. Ses héritiers s'en félicitent d'ailleurs. زنانا لاكلاص من 58 سي بارون فيس هذا خويا هذا وليد عمي ثم خلانا هذه سي تروازيام جينيراسيون نديروا لاكلاص سيترون ناتور نديروا مانداري ناتور ثم بور موم واش عندنا نديروا لا كريم شوكو فانيل بيستاش ابريكو بانان نديروا لا فراز ناتورال ونديروا لنا كرانيتاس شو كلاسي يجونا بارتو بوس حنا نخدموا لا كاليتي فهمت كيفاش اللي ما جاش لنا البجايه ضرب لنا السربي تاع القارص وضرب لا كلمه لنا كاين اللي ما جاش البجايه ويزيد يطلع يما كورايه ثانيه ونصدع عليه بهذا كان يخدموا باليد ويجيب يجيب لاكراس يخدموا بالملح يخدموا باليد عندنا لي توربي اللي كنخدموا بلي توربي. Vantant leurs propres recettes de créponnés au sorbet au citron ou encore l'extrait de mandarine, de mangue ou de pastèque, autant de variétés, de couleurs et de saveurs au grand bonheur de ces vacanciers toujours aussi nombreux à venir se rafraîchir en respirant de l'air frais. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Dialogue national, l'instance nationale de médiation et de dialogue poursuit ses consultations. Nous avons suivi le témoignage de certains citoyens dans ce journal. À Tiaret, un projet de pisciculture intégré à l'agriculture, une expérience inédite. Nous avons vu comment l'exploitant a monté ce projet et nous avons vu de quelle manière il souhaite le développer. Et enfin, nous sommes allés à Béjaïa pour un peu de fraîcheur. Nous avons vu et dégusté quelques glaces sur place. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de vos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain midi. Belle soirée à tous.